everybody, and welcome back to Harp and Bowl Morning Devotion. We greet you in Jesus' name. Praise the Lord, for every new day is a gift of God. Amen. And today, as we look to the Lord in prayer, can we just thank the Lord for this morning and commit the rest of the service into God's hands? Can we pray together? Father, we want to thank you for this beautiful morning, Lord. And every day we wake up to your glory. We look up to you and we say, thank you, God. We thank you for the life in abundance, Lord. We thank you for the truth of the word of God that dwells in our hearts, that we are your sons and daughters. Thank you for the word that it says that you have given us a spirit of boldness, Lord, sound mind, of love, and not of fear. So, Father, we choose to live according to your word, and we pray, Holy Spirit, give us the strength to do it this morning. Speak to us through your servants, Lord. We thank you. We come in this day in your mighty hands. In Jesus' name we pray. Amen. Let us take time to declare the truth of the word of God. Amen. We are not slaves to fear. We are redeemed by the blood of the Lamb. Amen. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemy, till all my fears have gone. Declare it, come on. I'm no longer a slave to fear, and I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, and I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name, and I've been born again to your family. Your blood flows through my veins. So I declare, come on, church, and I'm no longer a slave to fear, and I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, and I am a child of God. Can we sing it again? I'm no longer, come on. I'm no longer a slave to fear, and I am a child. That's the truth. Let us sing it to our hearts. I'm no longer a slave to fear, and I am a child. Come on, lift up the anthem. Sing, oh. Come on, declare. You split the sea. Come on. Yeah. You split the sea so I can walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and say, I am a child of God. Yes, I am.
any fear. You are not slave to any situation. He has redeemed you. Amen. The cross of Jesus, the blood of Jesus, the resurrection of Jesus gives us power. Hallelujah. Can we declare? Come on. You split the sea. You split the sea so I can walk right through it. You drown my fears in perfect love. You rescued me so I could stand and say, I am a child of God. Well, last time you split the sea. You split the sea so I can walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and say, I am a child of God. Lift your voice, sing, I am a child. And I am a child of God. I'm no longer a slave. And I'm no longer a slave to fear. And I am a child of God. Confess it, come on. And I'm no longer a slave to fear. And I am a child of God. Keep singing. I'm no longer a slave to fear. And I am a child of God. And I am a child of God. Lord, our Heavenly Father, we humbly come before you with praises and thanksgiving. Holy Spirit, please fill me. We commit this day into your capable hands. Please bless it for us. Lord, when the world around is baffled as to what to do in these perilous times, you are our refuge. You have given us the assurance in your word. Psalm 33:18. The Lord watches over those who fear him, those who rely on his unfailing love. He rescues them from death and keeps them alive in times of famine. We thank you, Lord, for your promises. Although we are powerless on our own, we have a strong tower to run into. Lord Almighty, we pray for our church family. Please keep our pastors and their families under the safety of your wings. Let no pestilence come near them. Please provide for them, Lord. We bring the elderly and children to you, Lord. Be a hedge of protection around them, Lord. We lift in prayer the rest of the church family. Lord, we pray for the people who have lost their jobs or business due to the bad effects of the pandemic. Help them to find solace in your promise that says in Joel 2:25-26 that I will give you back what you lost. As the psalmist says in 33:20-21, we depend on the Lord alone to save us. Only he can help us, protecting us like a shield. In him our hearts rejoice, for we are trusting in his holy name. Lord, help us to look up to your face instead of concentrating on the pandemic and its effects. Lord, we bring the bereaved people who have lost their loved ones in the pandemic and flood-related accidents. Be there, Jehovah Shalom. Holy Spirit, please turn their hearts to Jesus for solace. Lord, we bless our community, state, and nation in Jesus' name. Please give your wisdom to all the people who rule us, both in the center and the state. Help us to come out of this unscathed and praising you. Please bring peace and prosperity to our nation. Let your kingdom come and let your will be done in India. We put our nation's borders and security forces guarding it in your safe hands. Lord, help us to look to you instead of concentrating on the pandemic and its effects. Help us to make use of this time to grow in you. Help us to get ready to be a part of the spiritual harvest ahead of us. Thank you for hearing our prayer. In Jesus' name, amen. Good morning and praise the Lord. ഇന്നത്തെ മോർണിംഗ് ഡിവോഷണൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കാൻ വലിയവനായ ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ ഈ നല്ല അവസരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വിശ്വാസികളുടെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന്
അല്പം ചില ചിന്തകൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ 11-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലാണ് അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. തേരഹിൻ്റെ മകനായിട്ട് ജനിച്ച അബ്രഹാം കൽദയ പട്ടണമായ ഊരിൽ, മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയ, ഇന്നത്തെ സദേൺ ഇറാഖിൽ, അവിടെ അന്യദൈവങ്ങളെ സേവിച്ചു വരുന്ന പിതാവായ തേരഹിൻ്റെ ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: തേജോമനായ ദൈവം അബ്രഹാമിന് പ്രത്യക്ഷനായി. സ്റ്റേഫാനോസ് തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 7-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്: ഗോഡ് ഓഫ് ഗ്ലോറി അപ്പിയർഡ് ടു അവർ ഫാദർ എബ്രഹാം. തേജോമനായ ദൈവം അബ്രഹാമിന് പ്രത്യക്ഷനായി. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ 12-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്: യഹോവ അബ്രഹാമിനോട് അരുളി ചെയ്തെന്നാൽ, അബ്രഹാമേ, നീ നിന്റെ ദേശത്തെയും പിതൃഭവനത്തെയും ചാർച്ചക്കാരെയും എല്ലാം വിട്ട് നീ പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് നീ പോകാം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും. ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും. നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശപിക്കും. നിന്നിൽ കൂടെ ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ വലിയൊരു വാഗ്ദത്തം കൊടുത്ത് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചിറക്കുകയാണ്. അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്കാരമാണ് മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയൻ, ആ ബാബിലോണിയൻ ആ കൾച്ചർ. അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള നല്ല പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അബ്രഹാമിനെ, അന്നത്തെ കാലത്തെ മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയൻ കൾച്ചറിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ഇറിഗേഷൻ, അഗ്രികൾച്ചർ, അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും ഏറ്റവും നല്ല ലൈഫ്, ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന അബ്രഹാം ദൈവശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അതെല്ലാം വിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് പോലും അറിയാതെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക്, അല്ലേ, അങ്ങനെ ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നത്. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോലും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ ദൈവശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അബ്രഹാം ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാനിടയായി തീർന്നു. അതിൻ്റെ 12-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 4-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഉൽപ്പത്തി 12:4 പറയുന്നത്: യഹോവ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അബ്രഹാം ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു. ഭയങ്കരമാണ്. ഫെയ്ത്തും ഒബീഡിയൻസ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രൈം എക്സാമ്പിളാണ് അബ്രഹാം. ദൈവം പറഞ്ഞു, അബ്രഹാം അനുസരിച്ചു. ഫെയ്ത്തും ഒബീഡിയൻസും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. കർത്താവിനെ പിൻപറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം, കർത്താവ് പറയുന്ന വാക്കുകൾ, അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം. ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് വചനം. ദൈവശബ്ദമാണ് ദൈവവചനം. അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, അബ്രഹാം അത് വിശ്വസിച്ചു. ദൈവം അത് അവനെ നീതിയായി കണക്കിട്ടു. വിശ്വസിച്ചു, അത് ഇറങ്ങി, അത് അനുസരിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും അബ്രഹാമിനെ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ 2 ക്വാളിറ്റിയാണ്: ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഒബീഡിയൻസ്, വിശ്വാസവും അനുസരണവും. അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതം ഒരു വിശ്വാസയാത്രയാണ്, ഒരു ഫെയ്ത്ത് ജേണിയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതം പോലെ നമുക്കും അബ്രഹാമിൻ്റെ ഈ വിളിയോടും ഈ യാത്രയോടും നമുക്കും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലേ? ദൈവം നമ്മളെയും വിളിച്ചു. അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളിലും ഒക്കെ മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മളെയും കർത്താവ് ക്രിസ്തുവേശുവിനോട് കൂടെ നമ്മളെ ഉയർപ്പിച്ചു. പല മോഹങ്ങൾക്കുമെല്ലാം അടിമപ്പെട്ട് ജീവിച്ച നമ്മളെ, അല്ലേ, മുമ്പേ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കേടിൻ്റെ മക്കളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവനെയും നമ്മൾ അനുസരിച്ച് നടന്നു. ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, എഫേസ്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിലെ വാക്യമാണത്. നാം എല്ലാവരും കോപത്തിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമൊക്കെ അനുസരിക്കാതെ, ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയൊന്നും തിരിച്ചറിയാതെ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളിൽപ്പെട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചവരായിരുന്നു. മനോവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായതെല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മൾ ദൈവകോപത്തിൽ പെട്ടവരായിരുന്ന കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച തൻ്റെ മഹാസ്നേഹം നിമിത്തം അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും ഒക്കെ മരിച്ചു വരുന്ന നമ്മളെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മളെ ഉയർപ്പിച്ച് ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നമ്മളെ ഇരുത്തിരിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ കരങ്ങളെയൊക്കെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് വി ആർ സീറ്റഡ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ്. എത്ര വലിയ ഭാഗ്യ പദവിയിലാണ് നമ്മളെ ഇന്ന് ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പണ്ട് മരിച്ചവരായിരുന്നു, അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും ഒക്കെ മരിച്ച് ദൈവകോപത്തിൻ്റെ പാത്രങ്ങളായിരുന്നു നമ്മളെ. ഇന്ന് ആ സ്നേഹസ്വരൂപനായ ദൈവം നമ്മളെ തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ രാജ്യത്തിലാക്കി തീർത്തതിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, അബ്രഹാം ഷേഖേമിലെത്തി. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത്?
ഒരു യാഗപീഠം പണിത് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഒന്ന്, വിശ്വസിച്ചു. രണ്ട്, അനുസരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇതാ തൻ്റെ യാത്രയിൽ ഓരോ സ്ഥലത്ത് താൻ ടെൻ്റ് അടിച്ച് താമസിക്കുമ്പോഴും അവിടെ യാഗപീഠം പണിത് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന അബ്രഹാം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, അബ്രഹാമിനെ അറിയാം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. ദൈവശബ്ദമില്ലെങ്കിൽ ഒരടി പോലും മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തില്ല. വിശ്വാസ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ജീവിക്കണം. എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന വേണം, ഗൈഡൻസ് വേണം, ഡിറക്ഷൻസ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടണം. അബ്രഹാം യാഗപീഠം പണിത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്. അബ്രഹാമിന് ഒരു കാര്യം അറിയാം, ഈ ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചു, എന്നെ ഇറക്കി. പക്ഷെ മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഗൈഡൻസ് ലഭിച്ചേ പറ്റൂ. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഗൈഡൻസ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം, ആരാധിക്കണം. അപ്പോൾ എന്നോട് ഇടപെടുന്ന ഒരു ദൈവശബ്ദമുണ്ട്. അന്ന് തേജോമനായ ദൈവം എനിക്ക് അന്ന് പ്രത്യക്ഷനായി. ആ കൽദേ പട്ടണമായ ഊരിൽ വെച്ച് പ്രത്യക്ഷനായ അതേ ദൈവം തന്നെ എന്നെ ഇന്നും വഴി നടത്തും. ആ ദൈവശബ്ദം എന്നും വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് യാഗപീഠം പണിത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. ആ ശബ്ദം എനിക്ക് വിട്ടുമാറല്ല, എനിക്കെപ്പോഴും വേണം. അല്ലേ, മോശ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ നിന്റെ സാന്നിധ്യം എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്നെ അയക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. ദൈവശബ്ദം കേട്ട് അവിടുന്ന് നമുക്ക് പിന്നെയും വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഷേഖേമിൽ നിന്ന് പിന്നെയും താൻ യാത്ര ചെയ്തു. അടുത്ത സ്ഥലം കൊണ്ട് ബഥേലിന് അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അവിടെയും വെച്ച് ദൈവശബ്ദം അവിടെ വെച്ച് അബ്രഹാം പിന്നെയും കേൾക്കുകയാണ്, നീ കാണുന്ന ഈ ദേശം മുഴുവൻ, ഓൾ ദ ലാൻഡ് ദാറ്റ് യു സീ, നീ കാണുന്ന ദേശം മുഴുവനും ഞാൻ നിനക്ക് അവകാശമായി തരുമെന്ന് അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പ്രോമിസ് കൊടുക്കുക. ഈ സ്ഥലം, അതിൻ്റെ വീതിയും അതിൻ്റെ ആ പ്രോമിസിൻ്റെ ഡെപ്ത് എല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, നീ കാണുന്ന സ്ഥലം മുഴുവനും ഞാൻ നിനക്കും നിൻ്റെ സന്തതിക്കും അവകാശമായി തരികയാണ്. പ്രോമിസ് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ അബ്രഹാം പിന്നെയും അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും യാത്ര ചെയ്ത്, ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ഇതുപോലെ യാത്രയാണ്. ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ, ഓരോ സ്റ്റേജിൽ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് നമ്മളെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. അല്ലേ, നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് ആദ്യം ഇറങ്ങിയ നാൾ മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരെ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ എത്രയോ വലിയൊരു യാത്രയായിരുന്നത്. എത്രയോ ഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മളെ നടത്തി, എത്രയോ ആപത്തും അനർത്ഥങ്ങളും ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും കെണികളിൽ നിന്നും എല്ലാം നമ്മളെ വിടുവിച്ചു ഇന്നയോളം നടത്തിയ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അബ്രഹാം യാത്ര ചെയ്ത് ഷേഖേമിൽ നിന്ന് ബഥേലിനടുത്തെത്തി. അവിടുന്ന് പിന്നെ യാത്ര ചെയ്ത് എവിടെത്തി? ഹെബ്രോനിലെത്തി. ഹെബ്രോൻ അവിടെ വെച്ച് ദൈവം പിന്നെയും അബ്രഹാമിന് അനേക പ്രോമിസുകൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു സീസണാണ്, മുഴുവൻ പ്രോമിസ് മാത്രമേ കേൾക്കത്തുള്ളൂ. ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും, അല്ലേ, ഞാൻ നിനക്ക് തലമുറയെ തരും, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോമിസുകൾ. അബ്രഹാമിൻ്റെ ലൈഫിൽ അന്ന് വരെ ഈ പ്രോമിസുകൾ മാത്രം കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. പ്രോമിസ് നടന്നിട്ടില്ല, പക്ഷേ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. കേൾക്കാനൊരു സമയമുണ്ട്, നിവൃത്തിയാകാനൊരു സമയമുണ്ട്. കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം നിവൃത്തിയാവണമെന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു സമയം ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലേ, ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്ക് ഒരു സമയമുണ്ട്, നടക്കാനൊരു സമയമുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാഠം. അപ്പോൾ ദൈവം നൽകുന്ന പ്രോമിസുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിശ്വസിക്കണം, അത് ഏറ്റുപറയണം, അത് ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കണം. അബ്രഹാമിന് ദൈവം വിളിച്ച ഈ സമയത്ത് ഏകദേശം 75 വയസ്സായിരുന്നു അബ്രഹാമിന്. പക്ഷെ ദൈവം ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രോമിസുകളാണ്. ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല, പക്ഷേ അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. അങ്ങനെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായം എത്തുമ്പോൾ അബ്രഹാം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, കർത്താവേ, അങ്ങ് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ്? എപ്പോഴാണിതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ സമയത്ത് സാറായും അബ്രഹാമിനും ഒരുപക്ഷെ ലാക്ക് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കാം, എന്താണെന്നറിയത്തില്ല. പക്ഷേ അവിടെ അവർ സ്വന്തം കൈകളിൽ അവർ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. അവിടെ ഇഷ്മായിൽ ജനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 75-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ഇറങ്ങിയ അബ്രഹാം ഇത് 86-ാമത്തെ വയസ്സായപ്പോൾ അവിടെ ഇഷ്മായിലാണ് ജനിക്കുന്നത്. ഇഷ്മായിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം 13 വർഷങ്ങൾ അബ്രഹാമിന് 99 വയസ്സാകുന്നിടം വരെ, ആ 13 years 86 to 99 നമ്മൾ ബൈബിളിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ഇങ്ങനെ ഇടപെട്ടതായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കാണുന്നില്ല. 86-ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ 99-ാം വയസ്സ് വരെ ആ 13 വർഷം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലില്ല അവിടെ. അല്ലേ, ഇരുട്ടിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ വെളിച്ചവുമായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടായ്മ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. 1 യോഹന്നാൻ
1-ാം അധ്യായത്തിൽ ഉള്ള വാക്യം ഇതാണ്: നമ്മൾ ദൈവത്തെ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കളായി ജീവിക്കണം. ഇരുട്ടിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടായ്മയുമില്ല. 1 യോഹന്നാൻ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ. അതിൻ്റെ 5-ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ: ദൈവം വെളിച്ചമാകുന്നു, അവനിൽ ഇരുട്ട് ഒട്ടുമില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ അവനോട് കേട്ട് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്ന ഒരു ദൂതാകുന്നു. അവനോട് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ഇരുട്ടിൽ നടക്കുകയും ചെയ്താൽ നാം ഭോഷ്ക് പറയുന്നു, സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമില്ല. അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഡാർക്ക് പീരീഡിൽ കൂടെ അബ്രഹാം കടന്നുപോയപ്പോൾ അവിടെ ദൈവശബ്ദം കേട്ടില്ല, അവിടെ ദൈവിക ഇടപെടലുണ്ടായില്ല, ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ 99 വയസ്സായപ്പോൾ ദൈവം പ്രത്യക്ഷനായിട്ട് അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയുകയാണ്, നീ എൻ്റെ മുമ്പാകെ നടന്ന് നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കുക. അബ്രഹാം സാഷ്ടാംഗം വീണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ അബ്രഹാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതനായിട്ട് മാറുകയാണ്. അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായം എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ദൈവം പ്രോമിസ് ചെയ്ത ആ പുത്രനെ ഇസഹാക്കിനെ തന്നെ ദൈവം അബ്രഹാമിന് ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അബ്രഹാം വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായിട്ട് മാറുകയാണ്. ഇപ്പം നോക്കി അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യം വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ അനുസരണം, പിന്നെ ആരാധന, പ്രാർത്ഥന, ഒരു ചെറിയൊരു ഡാർക്ക് പീരീഡിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി. ലാക്ക് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കാം, എൻഡ്യൂറൻസ് ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ അതിൽ കൂടെ അബ്രഹാം പാഠം പഠിക്കുന്നു. അനേക നാടുകളിൽ ഒരു ഇടപെടലുണ്ടാകാതിരിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന് 99 വയസ്സായപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ പിന്നെയും ലഭിച്ചിട്ട് ദൈവം പ്രത്യക്ഷനായിട്ട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമാണ്, നീ എൻ്റെ മുമ്പാകെ നടന്ന് നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കുക. സാഷ്ടാംഗം വീണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആരാധിക്കുന്ന, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അബ്രഹാം പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതനായി മാറി, പ്രാർത്ഥനാക്കാരനായി മാറി, ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്നവനായി മാറി. അങ്ങനെ അബ്രഹാം വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായി തീർന്നു. സ്തോത്രം. പിന്നെ നമ്മൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ എബ്രായ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 15-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ പറയുന്നു, and so after he had patiently endured he obtained the promise. അതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന 6:15, അങ്ങനെ അവൻ ദീർഘക്ഷമയോടിരുന്ന് വാഗ്ദത്ത വിഷയം പ്രാപിച്ചു. അപ്പം ദീർഘക്ഷമയൊക്കെ പഠിച്ചത് ആ ചെറിയൊരു ഡാർക്ക് പീരീഡിൽ കൂടെ മനസ്സിലായി. ദൈവം മുമ്പാകെ നടന്നാൽ മാത്രമേ ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ദീർഘക്ഷമയോടിരുന്ന് വാഗ്ദത്തം പ്രാപിച്ചു. ആമേൻ. പിന്നെ നമ്മൾ എബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. 9-ാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുകയാണ്. ബൈ ഫെയ്ത്ത് ഹി ഡ്വെൽറ്റ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് പ്രോമിസ്. വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുന്ന അബ്രഹാം. പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യം, ഫോർ ഹി വെയിറ്റഡ് ഫോർ ദ സിറ്റി വിച്ച് ഹാസ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഹൂസ് ബിൽഡർ ആൻഡ് മേക്കർ ഇസ് ഗോഡ്. ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുമുള്ളതുമായ ആ പട്ടണത്തിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന, വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എബ്രഹാം, പേഷ്യൻ്റ്ലി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എബ്രഹാം. അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച അബ്രഹാം, അനുസരണത്തിൽ കൂടെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച അബ്രഹാം. ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു, പേഷ്യൻസ്, അതിന് കുറച്ച് സമയമെടുത്തു. പക്ഷെ പിന്നെ ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിക്കുന്ന ആ നഗരത്തിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന, പേഷ്യൻ്റ്ലി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എബ്രഹാം. 12-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, ബൈ ഫെയ്ത്ത് ഓൾ ദീസ് ഡൈഡ് ഇൻ ഫെയ്ത്ത്, നോട്ട് ഹാവിംഗ് റിസീവ്ഡ് ദ പ്രോമിസസ് ബട്ട് ഹാവിംഗ് സീൻ ദം എഫാർ ഓഫ് വേർ അഷ്വേർഡ് ഓഫ് ദം. വിശ്വാസത്താൽ അവരത് കണ്ടു. അവരെല്ലാം ആ വിശ്വാസത്തിൽ മരിച്ചു. പക്ഷെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവർ വിശ്വാസത്താൽ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്വർഗീയ അനുഭവത്തെ അവർ വിശ്വാസത്താൽ കണ്ടു. ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ ഒന്നും സാരമില്ല എന്ന് എണ്ണിക്കൊണ്ട് വരാനുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന നിത്യമായ ആ പട്ടണത്തിനായിട്ട്, നിത്യമായ നഗരത്തിനായിട്ട്
നമുക്ക് സഹിഷ്ണുതയോടെ കാത്തിരിക്കാനുള്ളൊരു ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടാവും. അല്ലേ? അങ്ങനെ ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിം ലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 12-ാമത്തെ വാക്യം, "They all died in faith, not having received the promises, but having seen them." അവർ വിശ്വാസത്താൽ കണ്ടു. "Afar off, they were assured of them." ദൈവം പറഞ്ഞ ആ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഉള്ളിൽ വലിയ ധൈര്യം അവർക്കുണ്ടായി. "They are assured of their promises." നല്ല ഉറപ്പുള്ളവരായി മാറിയവർ. "They were assured of them and embraced them." അവരതിനെ വിശ്വാസത്താൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നിത്യത അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവർ ഉൾക്കൊണ്ടു, സ്വീകരിച്ചു. ആമേൻ. "Embraced them and confessed that they were strangers and pilgrims on earth." ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൽ, വെളിപ്പാടിനാൽ, വിശ്വാസത്താൽ, വചന വെളിപ്പാടിനാൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അഷുറൻസ് പ്രാപിച്ചാൽ, അല്ലേ? അവരത് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ, വിശ്വാസത്തിൽ അവർ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ അതെല്ലാം കണ്ടു. അവർ വിശ്വാസത്താൽ അവർ കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് they were so sure about that. അവർക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായി, അല്ലേ? They were assured of them and they embraced them and confessed that they were strangers and pilgrims here on earth. Hallelujah. ഞങ്ങളിവിടെ പരദേശികളാണ്, ഞങ്ങളുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു. അവിടെ നിന്ന് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഞങ്ങളെ ചേർപ്പാൻ വരുമെന്ന് പൂർണ്ണമായി ഉറച്ച ഒരു അബ്രഹാം. അതാണ് വിശ്വാസികളുടെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം. അത് മാത്രമല്ല, അടുത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, "For those who say such things declare plainly that they seek a homeland." ഉണ്ടോ? അടുത്ത വാക്യം പറയുകയാണ്, 14-ാമത്തെ വാക്യം, "ഇങ്ങനെ പറയുന്നവർ ഒരു പിതൃദേശം അന്വേഷിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നു. അവർ വിട്ടുപോയതിനെ ഓർത്തുവെങ്കിൽ മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഇടയുണ്ടായിരുന്നു." അപ്പോൾ വിട്ടുപോകുന്നതിനെ ഒന്നും അവർ ഓർത്തില്ല, അതെല്ലാം മറന്നവർ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു നിത്യഭവനം സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് നല്ല ബോധ്യമായിരുന്നു. അടുത്ത വാക്യം, അവരോ അധികം നല്ലതിനെ, സ്വർഗീയമായതിനെ തന്നെ കാംക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഇവിടത്തെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് സ്വർഗീയമായത് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം, പ്രത്യാശ എല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടത്തെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. അതാണ് അബ്രഹാം വിശ്വാസികളുടെ പിതാവെന്ന് പറയാനുള്ള മുഖ്യ കാരണമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇവിടെ. 16-ാമത്തെ വാക്യം, "അവരോ അധികം നല്ലതിനെ, സ്വർഗീയമായതിനെ തന്നെ കാംക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ദൈവം അവരുടെ ദൈവമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല. അവൻ അവർക്കായി ഒരു നഗരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നല്ലോ." ദൈവം പോലും, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാടുന്നത് അബ്രഹാമിൻ ദൈവം, ഇസഹാക്കിൻ ദൈവം. ദൈവം തന്നെ ഇടയ്ക്ക് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണല്ലേ, "ഞാൻ അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും ദൈവമാണ്." ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി കേട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച അബ്രഹാം, അനുസരിച്ച അബ്രഹാം, യാഗപീഠമാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച അബ്രഹാം. ജീവിതത്തിൽ ചില പരിശോധനകളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ, അല്ലേ, പേഷ്യൻസ് ടെസ്റ്റിലൊക്കെ അബ്രഹാം ആദ്യം ചെറിയൊരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ദൈവം അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു. ദൈവം വെളിപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, "നീ എൻ്റെ മുമ്പാകെ നിഷ്കളങ്കനായിട്ട് നടക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ സമർപ്പിച്ചു." സാഷ്ടാംഗം വീണു, സമർപ്പിച്ചു. ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തം ദൈവം അബ്രഹാമിന് കൊടുത്തു. ആ അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത വാഗ്ദത്തങ്ങളെ എല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ ഭൂമിയിൽ പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ അനുഭവിച്ചു. നിനക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു, കൊടുത്തു. അതിവിടെ വെച്ച് കണ്ടു. പക്ഷെ വിശ്വാസത്തിൽ ഇവിടെ ജീവിച്ചു. വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുക മാത്രമല്ല, വിശ്വാസത്തിൽ മരിച്ചു. ആമേൻ. എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം ഒരുക്കി വച്ചേക്കുന്നതെല്ലാം വിശ്വാസത്താൽ കണ്ടു. ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനമുള്ള പട്ടണങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ കണ്ടു. അതിനെ എംബ്രേസ് ചെയ്തു. തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ദേശം ഇവിടെയല്ല, ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഫോറിനറാണ്, ടെമ്പററി സിറ്റിസൻസ് ആണ് ഇവിടെ എന്നുള്ള ആ വലിയൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാണെന്നുള്ള വലിയൊരു ബോധ്യം അബ്രഹാമിനുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വിട്ടുപോകുന്നതിനൊന്നും ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നില്ല, പഴയതൊക്കെ മറന്നു.
മുമ്പിലുള്ളതിലേക്ക് ദൈവം ഒരുക്കി വച്ചേക്കുന്ന അത് കണ്ട് നോക്കി പാർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അബ്രഹാം. ദൈവം പോലും അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ലേ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ദൈവം തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ദൈവം അവരുടെ ദൈവം എന്ന് പറയാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവം. ഇവൻ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്ന അബ്രഹാമിൻ്റെ മടി എന്നല്ലേ കഥയെ പറഞ്ഞേക്കുന്നില്ലേ? അബ്രഹാമിൻ്റെ മടി, പർദീസയ്ക്ക് അബ്രഹാമിൻ്റെ മടി എന്നാണ് പേരിട്ട്. വിശ്വാസികളെ വിളിക്കുന്നത് ഇവനും അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയാകൽ. യേശു തന്നെ പറഞ്ഞു, യേശു തന്നെ അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. നോക്കി, പർദീസയ്ക്ക് പറഞ്ഞ അബ്രഹാമിൻ്റെ മടി. പിന്നെ യേശു സക്കായെ നോക്കി പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഇവനും അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയാകിയാൽ ഇന്ന് ഈ വീടിന് രക്ഷ വന്നിരിക്കുന്നു. അബ്രഹാമിനെ എവിടെയൊക്കെയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ, വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസം നമുക്ക് അനുകരിക്കാം, അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുസരണം നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ നല്ലതാണ്. അബ്രഹാമിൻ്റെ ആരാധന, എവിടെ പോയാലും എവിടെ കൂടാരം അടിച്ചാലും ആദ്യം യാഗപീഠമെന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന അബ്രഹാമിൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിയ ലോത്തിന് യാഗപീഠവുമില്ല, ആരാധനയില്ല. ലോത്തിൻ്റെ നോട്ടം മുഴുവൻ നീരോട്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, എങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ നഗരമാണ് ലോത്തിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തത്. അല്ല, അബ്രഹാമിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ ഒന്നുമല്ല, ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനമിട്ടതുമായ ആ പട്ടണത്തിനായിട്ട് നോക്കി പാർത്തിരുന്നു. ആ ഫെയ്ത്തിൽ ഇവിടെ ജീവിച്ചു അല്ലേ? ഹി ഡ്വെൽറ്റ് ഇൻ ദ 10th year. ദൈവം നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നഗരത്തിനായിട്ട് കാത്തിരുന്നു. ഇവിടെ വിശ്വാസത്തിൽ മരിച്ചു. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കണ്ടു. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കണ്ടു, ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ ദേശം ഇവിടെയല്ല, ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിയോൻ ദേശമുണ്ട്. അങ്ങനെ ജീവിച്ച അബ്രഹാമിനെ പോലെ ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളടയ്ക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവെ, ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളിന്ന് അല്പനിമിഷം ചിന്തിച്ചു. എല്ലാം വിട്ടിറങ്ങിയ അബ്രഹാം ഒരു വിശ്വാസയാത്രയായിരുന്നല്ലോ. അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പരിശോധനകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പാഠങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ വിശ്വാസയാത്രയിൽ അനേക പാഠങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിനായിട്ടെല്ലാം ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങളിവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന നിത്യമായ ഭവനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ദർശനവും വെളിപ്പാടുമുള്ളവരായി ജീവിപ്പാൻ, ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ജീവിപ്പാൻ, ആ കാഴ്ച ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ട് ആ നഗരത്തിനായി ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ആ അനുഭവങ്ങൾക്കായിട്ട് നോക്കി പാർത്ത് ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാകുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഞങ്ങളെ ചേർക്കാൻ വരുമെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ കർത്താവെ, ഞങ്ങളിവിടെ പരദേശികളാണെന്നൊക്കെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കൺഫസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹാവ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡേ വിത്ത് ജീസസ്. വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിനെ പോലെ വിശ്വാസികളായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാം. കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.